And thanks for the possibility to present the project over here as well. And I hope we will have a nice time after this presentation, and there will be plenty of questions and inquiries crossing the room. So. Надеюсь, что после презентации у вас возникнет множество вопросов и по поводу дальнейшего сотрудничества, которое мы можем обсудить. This presentation, what I am going to give today, is basically a copy of lecture held yesterday in Nekrasov Library in Moscow. Презентация, которую я вам сегодня представлю, это повторение вчерашней презентации, проведенной в Москве в библиотеке Николая Алексеевича Некрасова. But I heard that you're librarians, and I'm here with my colleagues, so I will try to pinpoint those more important things for our profession. Постараюсь заострить внимание на вопросах, которые именно интересуют нас, как специалистов библиотек. First, I will speak about the language program, just shortly. Вкратце расскажу о языковой программе фонда Куна. Then I will present the project in general. Затем расскажу в общем о проекте. Focus on the materials. Материалы, которые используются для его реализации. But also the technical specifications and representation of material on the internet. Технические средства, которые также используются для реализации и отображения материалов в интернете. And I will conclude my presentation with a short discussion about the future. В конце презентации намечу некоторые перспективы дальнейшего сотрудничества. So, I'm running a project that is linked with the Kone Foundation language program. Я руковожу проектом языковой программы фонда Коны. And the main goal or target of this language program is to preserve small languages of Fenugreek nations and people. Целью языковой программы фонда Коны является документация материалов малочисленных финно-угорских народов, языков. And improve the documentation of these languages. Документация данных материалов. The scientific approach of this language program is to provide more research information on the development of these languages. И, собственно, эта программа нацелена на развитие. Well, it will try to improve or bring up the results of research to the front line. На разработку исследований, которые помогут реализовывать данную программу. Jack Rutter, who is here today with me, is the head researcher of this project. Джек Рутер, который сегодня здесь также присутствует, является исследователем в рамках данного проекта. In this pilot phase, the researchers have chosen that kind of material that is not available in Finnish collections. Программа нацелена на те материалы, которые недоступны на финском языке. So we needed to cooperate with Russian partners and organizations in order to have that material available for the researchers and public. И поэтому мы планируем сотрудничать с российскими представителями для того, чтобы сделать эту информацию открытой для исследователей. And during this project phase, till the end of this year, И на данной стадии реализации проекта, которая будет продолжаться до конца этого года, we will produce or digitize material from the collections of National Library of Russia, located in St. Petersburg. мы будем оцифровывать материалы, которые хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.
For National Library of Finland, that is probably the closest partner among the Russian libraries. Среди российских библиотек Российская национальная библиотека сейчас является основным партнером. Of course, we are geographically located close to each other, but we know each other from years behind, so it was a good starting point for us. Нас разделяет не очень большое расстояние географически, и тот период сотрудничества уже довольно давно. Also, we need to cooperate with, or we want to cooperate with some other organizations in Russia, for instance, National Library Resources that is located in Moscow, and it is taking care of the copyright clearance. Сейчас мы стараемся расширить круг наших партнеров. В частности, на данный момент в проект привлекается национальный библиотечный ресурс, который занимается вопросами, связанными с авторским правом. So this material, what we want to be digitized, want to have digitized, is located in St. Petersburg, but they will be put in the use in Finnish servers. Материалы, которые сейчас оцифровываются в Российской национальной библиотеке, они передаются в цифровом виде в Национальную библиотеку Финляндии. Наша цель – это сделать эти материалы доступными, насколько это позволяют авторские права. Also, the publishing of the material on internet without any restricted access is important for those who are probably speaking the language or would like to have some information in these languages. Наличие информации в открытом доступе в интернете является важным условием для носителей языка, то есть доступность информации является важным условием для носителей языка, для широкой публики, а также для исследователей. I don't know yet what the future brings, but during this project, pilot project, the material has been chosen already in autumn 2011 by the researchers and the librarians. Осенью 2011 года из коллекции Российской национальной библиотеки были отобраны материалы для оцифровки исследователями и библиотекарями. And they will consist of around 130 monographs. Данное число вошли 128 монографий. And around 20,000 pages of newspapers. И около 30 тысяч страниц материалов из газет. The monographs are usually school books and textbooks published in 1920s and 30s, and the newspapers are more or less from the same period of time. В число монографий вошли учебники и словари, изданные в 1920-1930 годы, газетный материал также примерно этого же периода. And for the linguistic work, this period is important, and Jack will definitely tell you more in details the importance for these languages in question and how they were developed in 1920s and 30s, but he will tell you more about that bit later. So. Этот период представляет интерес для исследователей, и Джек в дальнейшем расскажет более подробно, почему и каким образом производится работа. Once we wanted to have books from Russia to be digitized and publish them in Finland, we ended up in the situation that we need to sort out the copyrights to some extent. Для того, чтобы обеспечить доступность материалов Финляндии, которые оцифровываются в России, нужно решить ряд вопросов, связанных с авторскими правами. And not only observe or look at the Finnish or European Union legislation, but also Russian legislation.
В данном случае во внимание необходимо будет принять как российское законодательство в области авторского права, так и финское. So this was something that we did for the first time, and it wasn't that clear to us how we're going to do that. So we had some help from Moscow, from National Bibliotechny Resurs, who conducted the research on this material. Эта работа осуществляется впервые, и поэтому первоначально возникли некоторые трудности, которые решаются совместно в данное время с национальным библиотечным ресурсом. Once we agreed with National Library of Russia in St. Petersburg that we are willing to digitize material from their collections, we also agreed on the copyright clearance with the Moscow organization. Для оцифровки материалов once we needed to agree with St. Petersburg Library and on the digitization, and then we needed to agree on the copyrights with the Moscow organization. То есть после того, как были решены вопросы оцифровки материалов Российской национальной библиотеки, нам пришлось обратиться к национальному библиотечному ресурсу для уже решения вопросов, связанных с авторским правом в отношении этих материалов. And the National Library Resource ran a research that started in December 2012 till the end of March 2013, and it's trying to locate across the Russian Federation whether there were any copyright holders left somewhere alive, for instance. Начиная с декабря 2012 года Российский национальный библиотечный ресурс проводил работу, связанную с выяснением авторских прав, то есть выяснялось, есть ли лица, которые могут заявить свои права на эти материалы. And they put announcements in newspapers, but they also contacted several archives and administrative departments in order to see whether there were some old copyright holders still alive. Информация размещалась в газетах, также запросы направлялись в архивы и некоторые другие административные учреждения для выяснения вопросов, связанных с авторскими правами. After this research, the outcome of this research was they couldn't find any copyright holders at all. В результате физических или юридических лиц, которые могли бы заявить о своих претензиях на авторские права, выявлено не было. So, based on Russian legislation, that means that we can basically digitize the book because that cannot be the single book can then be considered as a sheet or orphan book. Это означает, что данный материал можно отнести к выморочному имуществу. And if the copyright holders will appear later, we are of course willing to discuss about suitable compensations if that is needed. Если впоследствии выяснится, что все-таки кто-то заявит на авторские права на эти материалы, то эти вопросы, конечно же, будут решаться. This is about the copyrights. I will move forward with more technical things. You also use DSpace for publishing the electronic material, and we're going to do that as well. And the publishing system DSpace does have a special role in our project. Теперь то, что касается систем и интерфейсов, насколько известно, здесь в России мы также используем систему, которая используется в этом проекте, систему DSpace. And we will publish the material in collection called Fenno Ukrepa.
Материалы, оцифрованные материалы будут публиковаться в коллекции, которая получила название Фенда Угрика. Also, we will provide the interface of this collection in Russian and hopefully also in some other Ugric languages than Finnish, for instance. Пользовательский интерфейс для этой системы будет предоставлен на русском языке и также на некоторых других языках. This is mock-up of the collection. It hasn't been yet published, but it will pretty much look like that in future. It does have now Finnish, English and Russian version, but hopefully it can be published with some other languages in the future as well. Can you say that it's a test regime? Yes. То есть это вот как раз то, как будет выглядеть эта коллекция, пока она представлена в тестовом режиме и доступна, в частности, русский, финский языки. Английский. Yeah. What was also needed over here that once we didn't have the bibliographical metadata, we needed to enrich it and basically take the bibliographical metadata as it was and add some Dublin core fields in order to make the files more suitable for internet use. Те библиографические данные, которые предоставлены российской стороной, их необходимо редактировать таким образом, чтобы они были совместимы с форматом Dublin Core. Our problem is also the language. Также проблема, собственно, языковая проблема. Finnish language isn't that well known in the world, and we are living in different system than Kirillitsa, so we need to basically double catalog all the files. Нам приходится создавать двойной каталог файлов, так как финский язык не использует кириллицу. It hasn't been really well seen from here, but for instance, Dublin core fields like language, we have sorted it out that we will have it in Finnish, English and Russian available on this space. Отсюда не очень хорошо видно, но то есть придется репрезентовать файл на английском, финском, русском языке для системы. And also we need to transliterate the Cyrillic alphabets onto Latin version of alphabets. Также придется транслитерировать латиницу. But this is important. Yeah, this is important work for us because then we will enrich a metadata to make it more available for Western users as well. And it can be transferred. These metadata can be transferred to Finna, that is the interface of National Digital Library, also, for instance, to European. Но это очень важная работа, так как в результате нее материалы станут доступными и восточным партнерам. И доступность материалов будет обеспечиваться также через интерфейсы национальной цифровой библиотеки Финна и, возможно, также другие интерфейсы, такие как Европеана. So this is something that we will do in Helsinki by ourselves, and it will take time, but we are convinced that this material will eventually find the public once we do it properly. Это, собственно, то, чем мы будем заниматься в Хельсинки, и результатом этой работы, мы надеемся, станут материалы, доступные широкой публике в открытом доступе. As I said, we do have at least 2 sites, 2 publics for this service. Audiences. То есть у нас получается, что
существует две аудитории пользователей данной системы. On the other hand, you will have the language users, and then on the other hand, you will have the researchers. С одной стороны, это носители языка, с другой стороны, это представители научного сообщества, исследователи. And to ease the work of the researchers or the linguists, we have created an OCR editor that corrects the language mistakes done by digitization. И специально для исследователей мы разработали текстовый редактор OCR, который исправляет ошибки при распознании текстов. Once you digitize the book or page, and especially when it's old material, even from 20s and 30s, it will eventually contain quite many mistakes, errors. При оцифровке страницы, которая была опубликована в 20-30-е годы, при ее распознавании система выдаст некоторое количество ошибок. And for the researchers who are doing linguistic research based on the words and alphabets, mistakes are not possible. Для исследователей, которые работают с языком, с алфавитом, морфологией, такие ошибки недопустимы. So we have created an editor that will have the facsimile version or scanned page, and also the editor side or text side of that same page. Мы создали такой редактор, который отображает две страницы. С одной стороны, это оцифрованная страница в том виде, в котором она была оцифрована, и страница уже распознанная. Then you can go here, browse the page, and correct the failing alphabets or misspelled alphabets in the editor. И это даст возможность находить и исправлять ошибки в распознавании, сопоставляя два текста. And then we have the keyboard for adding up the needed characters. Мы также добавили клавиатуру необходимых символов. And once the researcher has done this has edited the text, it can be ready for publishing or for some other use in their own databases. После того, как исследователь отредактирует страницу, исправит ошибки, она уже будет готова для публикации в системе. This editor is linked with the DSpace. Этот редактор, он связан с системой DSpace. But it's not. They can work individually. You don't need necessarily the DSpace to work with that editor. Также эти две системы могут работать независимо друг от друга. And it will be published as open source program available for anyone who wants that. Эта программа будет предоставлена в открытом доступе с открытым исходным кодом, и ей может использоваться любой желающий. Well, at the moment it is still under development, but hopefully the majority of its features will be published during this spring or winter. В данное время данный продукт находится в разработке, но мы надеемся, что он уже будет завершен весной. This is what we've basically done so far. Это, собственно, то, что мы на данный момент уже осуществили, завершили. St. Petersburg National Library in St. Petersburg has already digitized the majority of material. Российская национальная библиотека уже оцифровала материалы. National Library Resource in Moscow has done the research on copyrights. Национальный библиотечный ресурс провел исследования в отношении авторских прав. National Library of Finland has built up the database. Национальная библиотека Финляндии подготовила, собственно, платформу.
Also, публикации материалов. and it also has developed the OCR editor with the help of researchers during this project. И также разработала редактор OCR совместно с исследователями. And as I was really wishful, this product or service will be launched in late May. Очень надеюсь, что этот сервис будет запущен к концу мая. The question is, what is the next step? Сейчас вопрос, собственно, в том, какая будет следующая, каким будет следующий этап работы. And if the Connect Foundation considers us as suitable partners and will eventually fund the project for the future, we are willing to continue this project till the end of 2016. Если фонд КОНЕ будет по-прежнему рассматривать нас в качестве партнеров и будет поддерживать нас, то мы планируем продолжать этот проект вплоть до 2016 года. The main reason why I'm here in Ижевск is that I would like to already now start to find out whether we do have some partners for the future project as well. Целью моего визита в Ижевск является, собственно, выяснение вопроса, поиск новых сотрудников, новых партнеров. Thanks for your attention, and I think that you probably have quite a lot of questions, so if you can just one by one put them over here, I will do my best and try to answer them. Спасибо за ваше внимание. Если у вас возникли вопросы, то с удовольствием по одному на них отвечу. Вот у нас очень конкретные вопросы. Значит, и по вычетке текстов, по их обработке, да, какого уровня, значит, мы это должны делать и какие лучше использовать методики, и подходов передачи данных, обмена информацией, потому что с точки зрения позиции авторского права с Российской национальной библиотекой как бы одним путем шли. Значит, некоторые, я поскольку разговаривала с коллегами, вот и недалеко вчера с Карелией разговаривала с замом, который курирует эти вопросы, со Светланой Алексеевой, значит, там очень много вопросов и у них уже, вот они мне тоже их в пакет сложили, попросили после 19 числа, значит, чтобы я с вашей помощью на них ответила. Потому что здесь вот очень много таких вот проблем и нюансов есть. В том плане даже, вот как наши проекты соотносятся с проектами Национальной библиотеки. Сегодня, значит, даже мы это называем охотой за контентом, да? То есть масса писем идет каждый день буквально, значит, вот мы тут в таком-то проекте с КБР должны выкладывать текстовые файлы, да? Российская национальная библиотека, подавайте заявки на участие, значит, и мешком передавайте в Российскую национальную библиотеку эти документы. Даже с точки зрения авторского права, а там есть такая позиция, то есть если есть правообладатель документа, а их может быть, вот, Надежда Петровна сегодня покажет свои файлы, вот она занимается у нас как раз проблемами авторского права, значит, там может их 5, 10 быть и так далее. То есть публикация на конкретном ресурсе, в договоре должно указываться, на каком ресурсе публикуется этот материал. А если у нас идет интеграция в другой ресурс, там, в Российскую национальную библиотеку, Европеану, еще куда-то, то, значит, в договоре должны эти все ресурсы быть указаны. То есть так мы будем с мешком договоров бегать и постоянно их перезаключать. То есть тут на самом деле масса проблем, даже с точки зрения вот, как бы реализации авторского права. Очень много нюансов, которые нужно обсуждать и нужно решать. Но, возможно, мы уже этим занимаемся, поэтому у нас эти вопросы возникли. Значит, а другие библиотеки еще пока, значит, не знают, насколько это проблематично. То есть это пока общая информация для них, я думаю, да? Ну вот в любом случае, значит, у меня есть контакты UCPEC, если вы внимательно посмотрите и изучите эти материалы, у вас возникнут какие-то предложения в течение этих 3 дней, и в последующем можете задавать свои вопросы, обращаться.
Вот у нас городская библиотека тоже участвует в проекте оцифровки, они формируют свою коллекцию, значит, в рамках программы развития информационного общества Удмуртской республики, потому что вот мы должны создавать цифровые коллекции в рамках этой программы. Потом мы являемся участником программ по реализации закона о государственных языках Удмуртской республики и иных языках народов Удмуртской республики. В рамках этой программы мы тоже должны создавать коллекции, но там есть свои приоритеты, поскольку они считают, что надо продвигать язык, в том числе новое словообразование среди молодежи, среди детей. Их издательская программа больше нацелена на эту категорию населения. Они заинтересованы, чтобы в коллекциях были современные книги. Это понятно, то, что является объектом авторского права. У нас тоже есть тут масса проблем, потому что издательство желает заключать договор не ранее, чем минимум 5 или 10 лет после выхода издания в свет. Поэтому те издания, которые выходят в рамках этой программы, мы очень хорошо с Министерством национальной политики ввели такой пункт, то, что они финансируют, они ввели такой пункт, что и для публикации в Национальной электронной библиотеке. Это только те издания, которые из государственной программы финансируют, теперь они нам обязаны отдавать, то есть не могут отказаться. То есть вот здесь масса, на самом деле, проблем и нюансов, которые следует обсуждать. Поняли или нет, я не знаю. Значит, то, что касается вот этого момента для исследователей, если раньше считалось для всеобщего доступа, первый был позыв – это сохранить национальное наследие для сохранности. И мы цифровали для сохранности. Это был один формат оцифровки, и никому и ничего. Потом для всеобщего доступа у нас уже возникли проблемы, потому что так как мы оцифровали для сохранности, не годилось для всеобщего доступа и интернет-проектов. Теперь третий нюанс появляется, чтобы ученые и те, кто занимается гражданской наукой, смогли работать с этими текстами. Это уже третий уровень требований к текстам возникает, к которому пока еще не очень мы готовы. Если даже посмотреть цифровые библиотеки, посмотрите ту же самую Российскую национальную, посмотрите, как там оцифрованы документы, масса проблем возникала с той же Российской национальной библиотеки, когда они цифровали нам по заказу. То есть это все надо сейчас перецифровывать. Если, когда пошел текстовый поиск, мы видим, что где-то 30% текста только читается. То есть другие требования, другие качества к оцифровке. Вот почему так важно какие-то общие решения выработать, чтобы это устраивало всех. И ученых, которые занимаются этими проблемами, и пользователи, и библиотеки, и авторы, которые не хотят, чтобы были нарушено авторское право. У нас есть авторы, которые говорят, почему поставили на модуль потокового просмотра? У нас в Америке партнеры хотят копировать, мы хотим, чтобы наши документы копировали. А хочет ли издатель, чтобы их документы копировали? Институт, университет, который финансировал издание этого проекта, чтобы эти документы копировали, может быть, хочет только автор. Тут возникают такие, противоречия с каждым лицом в индивидуальном порядке. Эти проблемы решать очень сложно, потому что создается какая-то система, которая должна отвечать вот этим требованиям.